बंधुगण एही कहानीटी जणे 35 वर्षिया अत्यंत सुंदरी महिलांक विषय जहांक नाम थिला अनिता देवी। देखिबाकू से अबिकल संगमरमर परी गोरा तथा गठिला शरीरर अधिकारिणी थिले, जहांकू देखिले जे केही भी तांको दीवाना होइजिबो। बंधुगण अनिता देवींक स्वामींक नाम रणविजय सिंह थिला, जहांक बयस 45 वर्ष एवं से पेशारे जणे वकील थिले। बंधुगण तांकू कौनसी कामरे 2-4 दिन पई बाहरकू जिबाकू थिला। जेतेबेले से एही कथा निज पत्नी अनिता देवींकू कहिले, सेतेबेले तांको चेहरारे एक चमक एवं खुशी आसीगला, जहा प्रकृतरे देखिबा लायक थिला। तापरे कौन हैला, रणविजय तो निज कामरे 5 दिन पई चालीगले, किंतु अनिता देवी सकाळ जटा समय गाधोइबाकू गले। बाथरूम भितरे से जेतेबेले गाधौथिले, सेही समयरे तांको उपरे एक झिटिपिटी पड़ीगला। झिटिपिटी पड़िबा परे से कपड़ा पिंधिथिले। सेही अवस्थारे आपण भाबी पारुथिबे एवं बुझी पारुथिबे कि जे कपड़ा पिंधि गाधोए तांको कपड़ा शरीररे किपरि दिसे। सेही अवस्थारे से चित्कार करी बाहरकू दौड़ी आसिले। बंधुगण जेतेबेले से बाहरकू आसिले, सेतेबेले कौन हैला कि तांकर जणे चाकर जहार नाम मोहन थिला, से जेतेबेले तांकू एही रूपरे देखिला तार होश उड़ीगला, मुंड काम कला नाही। भाई जदि केही भी जणे स्त्री लोकंकू एही अवस्थारे देखिबो, तेबे कहार मुंड खराब हेबो नाही। तापरे बंधुगण एही अनिता देवी निज शरीर रे एक टावेल गुड़ाई हुई निज रूम भितरकू चलीगले एवं निज चाकर अर्थात मोहन को डाकिबाकू लागिले और कहिले कि एठाकू आस मोहन। तापरे से रूम भितरकू गला एवं बंधुगण मोहन हातरे 15,000 टंका धराई देई से कहिले कि आजी राति पई मोते खुशी करि दियो, ता बदलरे तुमे जहा चाहिबो मोठारू नै जिवो। बंधुगण तापरे सेही दुई जनक मध्यरे जहा हैला ताहा तो स्वाभाविक थिला, किंतु एहा पछरे केउ घटना घटिला ताहा अत्यंत रोचक एवं मर्माहत, जहाँकि बहुत मजादार। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधुगण भिडियो भल लागिले चैनल को सब्सक्राइब करने को आदौ भूलंतु नाही। चलंतु घटना आरंभ करिबा। बंधुगण आज जेउ कहानी मु आपनकु सुनाइबाकू जाउछि ताहा अत्यंत रोचक। एही कहानी आम उत्तराखंडर राजधानी डेराडून एवं डेराडून निकटरे थिबा एक कॉलोनी इंद्रलोक कॉलोनीर घटना, जेउठारे जणे वकील रहुथिले, जहांक नाम रणविजय सिन्हा थिला। से पेशारे जणे वकील थिले। तांको बयस 45 वर्ष थिला एवं रणविजयंक कथा जदि कहिबा तेबे तांको पत्नी चालीजिबार 3 वर्ष बीती जाइथिला एवं तांकर 2टी युवक पुओ थिले, जहांकर विवाह होई सारिथिला एवं सेही 2 पुओ बाहरकू जाई सेटल होई जाइथिले, अर्थात विदेशरे रहुथिले। सेमाने निज निजर काम करुथिले। बंधुगण आजिकालीर पिलामानंकु तो आपण जानिछंती, एबे आउ सेही समय नाही जेतेबेले स्त्री किंबा पुरुष निज परिवार सह रहुथिले, निज बापा मांक जत्न नेउथिले एवं तांको वार्धक्यर सहारा हेउथिले। एसबु एबे केवल कथारे ही सीमित रही जाइछि। आजिर जुगरे देखिबाकू गले 100 मध्यरु मुस्किल रे 90 परिवार थिबे, 90 लोक थिबे जेउ माने निज बापा मांक विषय रे गंभीरतार सह चिंता करुथिबे। नचेत जेउ शिक्षित पिला माने अछंती, चाकिरिया अछंती, सेमाने निज जीवन रे एते व्यस्त होई जाउछंती जे बापा मांक विषय रे चिंता करिबाकू समय ही बाहर करि पारु नाहांती। समस्ते निज निज जीवन रे सेटल होई जाउछंती एवं बापा मांकू एका करि देउछंती। सेही भली रणविजय सिन्हांक 2 पुअंकर मध्य विवाह होई सारिथिला एवं सेमाने एबे निज निज संसार रे बसवास करुथिले। घरे केवल रणविजय सिंह एवं तांको पत्नी ही रहि जाइथिले, किंतु पुणी 3 वर्ष परे तांको पत्नींकर देहांत होइगला एवं सेही दिन ठारू रणविजय संपूर्ण एकुटिया होइगले। ना केही जीवन साथी, ना केही दुख सुख हेबा लोक, गोटिए बड़ घर एवं सेथिरे केवल शून्यता। से एते एकुटिया होई जांती जे तांको गोटिए गोटिए मुहूर्त काटिबा बहुत कष्टकर हेउथिला। बंधुगण जीवन रे एमिति एक समय निश्चय आसे जेउठारे जीवन साथी रे रहिबा अत्यंत जरूरी होई पड़े। सेही बयसरे ना बापा माँ आपणक कष्ट बुझी पारंती, ना पिला माने आपणक एकाकीपण अनुभव करि पारंती। सेही मोडरे केवल जणे जीवन साथी दरकार जे आपणक सुख दुखरे साथी हेबो, आपणक कथाकू न कहिले मध्य बुझी पारिबो। जीवनर सेही नीरवता मध्यरे केवल सेही साथीर गुरुत्व सबुठारु अधिक थाए। रणविजय सिंहଙ୍କ पत्नी चालीजिबा परे तांकू लागिला कि तांको जीवन तांकू खाइबाकू गोड़ाउछि। से चिंता कले जे बाकी जेतिकी जीवन बंचिछि, जदि एक विवाह करिनिया जाए तेबे बाकी समय काटिबा पई जीवनरे कोनोसी असुविधा हेबो नाही। सेथिपई से जणे महिलांकू खोजंती। एबे 45 वर्ष बयसरे किभଳି महिला मिलिबे आपण निजे अनुमान करि पारुथिबे। बंधुगण से बहुत चेष्टा कले तो तांकू जणे गरीब परिवाररू, बेसी गरीब नुहे मिडिल क्लास परिवाररू जणे विधवा महिला मिलिले। तांको नाम थिला अनिता देवी।
ଯେତେବେଳେ ରଣବିଜୟ ତାଙ୍କ ସହ ନିଜ ବିବାହ କଥା କହିଲେ ସେ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ବିବାହ ସମୟରେ ଅନିତା ଦେବୀଙ୍କ ବୟସ 34 ବର୍ଷ ଥିଲା। 34 ବର୍ଷ ବୟସ କିଛି ଅଧିକ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି ବୟସରେ ଅନିତା ଦେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରଣବିଜୟ ସିଂହଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଅନିତା ଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ରଣବିଜୟ ସିଂ ଏହି ବୟସରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖୁସି କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ସବୁ ପୁରୁଷ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରଣବିଜୟ ସିଂ ସେହିଭଳି ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନିତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖୁସି ଦରକାର ଥିଲା ସେ ତାହା ଦେଇପାରୁ ନଥିଲେ। ରଣବିଜୟଙ୍କୁ ଜଣେ ଜୀବନସାଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନିତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଏକ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ କି ଟଙ୍କା ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ରଣବିଜୟଙ୍କଠାରୁ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ରଣବିଜୟ ସିହ୍ନାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସବୁକିଛି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା ରଣବିଜୟ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅନିତା ଦେବୀ ଏଣେତେଣେ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଯଦି ସେ ଏଣେତେଣେ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ରଣବିଜୟ ସିଂହଙ୍କର ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ମୋହନ ଥିଲା। ଯଦିଓ ରଣବିଜୟ ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଗାଡ଼ି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚଲାଉଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରଣବିଜୟ ସିଂ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସହିତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋହନ ଜଣେ ହଟ୍ଟାକଟ୍ଟା ଯୁବକ ଥିଲା ଯାହାର ବୟସ ପ୍ରାୟ 27 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ। ଅନିତା ଦେବୀ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ମୋହନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ତା ସହିତ ମୋର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦିନେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ରଣବିଜୟ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ନିଜ ସହର ଛାଡ଼ି ସିମଲା ଯିବାକୁ ଅଛି। ରଣବିଜୟ ସିଂ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ସେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନିତା ଦେବୀଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଲାଳସା ଏବଂ ଖୁସି ଦେଖାଗଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ରଣବିଜୟ ସିଂ ଏତେ ଦୂର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନିଜେ ଚଲାଇବେ ଏବଂ ସେ ଏକୁଟିଆ ଯିବେ। ତାଙ୍କର ସେଠାରେ ଏକୁଟିଆ କାମ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରଣବିଜୟ ସିଂହ ଯିବା ସମୟରେ ମୋହନକୁ କହିଲେ, ଯାହାବି ଘରର ଛୋଟମୋଟ କାମ ଅଛି ଦେଖିଦେବୁ ଏବଂ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବୁ। ଏତିକି କହି ରଣବିଜୟ ସିଂହ ଅନିତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଘରେ ମୋହନ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ି ବାହାରିଗଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ପରେ ପତ୍ନୀ ଏମିତି ହିଁ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂରା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ। ତାପରେ ଅନିତା ଦେବୀ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ଏପରି ସଂଯୋଗ ହୁଏ କି ଯେମିତି ସେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଛାତରୁ ଏକ ଝିଟିପିଟି ସିଧା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିପଡ଼େ। ଭୟରେ ଅନିତା ଦେବୀ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଛଟପଟ ହୋଇ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପୂରା ଘରେ କେବଳ ମୋହନ ହିଁ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ଅନିତା ଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣେ ସେ ଘାବରେଇ ଯାଏ। ଭାବେ କି ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା, ମାଲିକାଣୀ ଏମିତି କାହିଁକି ଚିଲାଉଛନ୍ତି। କିଛି ନ ଭାବି ସେ ସେହି ଦିଗକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଏ ଯେଉଁଠାରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ତେବେ ମାଲିକାଣୀ ତ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତାହା ଦେଖି ମୋହନର ହାତଗୋଡ଼ ଶୀତଳ ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ମୋହନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ମାଲିକାଣୀ ଜଣେ 34 ବର୍ଷର ସୁନ୍ଦର ଗଠିଲା ବୟସର ମହିଳା ଏବଂ ପୁଣି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ, ତେବେ କାହାର ବି ବିବେକ ଡୋଳିଯିବ। ତେବେ ମୋହନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ତ ଲାଜରେ ନିଜ ଆଖି ତଳକୁ କରିଦିଏ। ଏପଟେ ଏହି ମହିଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନିତା ଦେବୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଏକ ଟାୱେଲ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ମୋହନକୁ ଡାକନ୍ତି। ମୋହନ ଭାବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି କ'ଣ। ସେ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ତ ଅନିତା ମୋହନକୁ କହନ୍ତି କି ଡର ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ଚାଲିଆସ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେମିତି ମୋହନ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଏ ତାର ନଜର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଅନିତା ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ ଯିଏ କେବଳ ଏକରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଥିଲେ। ମୋହନ ଟିକେ ସଂକୋଚ କରେ। ନଜର ବଞ୍ଚାଇ କହେ, ମାଲିକାଣୀ କହନ୍ତୁ କିଛି କାମ ଥିଲା କି। ଅନିତା ଦେବୀ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହାନ୍ତି, ହସନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି 2 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର। ତାପରେ ସେ ଆଲମାରିରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ବାହାର କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇଥିରେ ନିଜ ହାତ ମୋହନ ହାତ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ କିଛି ଛୋଟ ପିଲା ତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି କି ମୋର ଏବଂ ମାଲିକଙ୍କ ବୟସରେ କେତେ ଫରକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ରାତିରେ ମୋତେ ଖୁସି କରିଦିଅ ତେବେ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।
ମୁଁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ମୁଁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜ ଲୋକ, ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ। ତାପରେ କ'ଣ ବନ୍ଧୁଗଣ? ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ସାମ୍ନାରୁ ଅଫର ମିଳୁଛି, ତେବେ କିଏ କାହିଁକି ମନା କରିବ? ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ମୋହନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମନ ବଳାଇ ସାରିଥିଲା। ନିଜକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସାମ୍ନାରୁ ଖୋଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଲା ତ ସେ କାହିଁକି ପଛକୁ ହଟିବ? ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ? ଏହି ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେହିଭଳି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାକୁ ସାଥି ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରତିଟି ଉପାୟରେ ତାକୁ ପୂରା ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ବିଛଣାରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଲେ। ଏବେ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦିନ ରାତିର ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି ହିଁ ଭଲରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଉଭୟ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଉଥିଲେ। ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ 5 ଦିନ ବିତିବା ପରେ ରଣବିଜୟ ସିଂହଙ୍କର ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ଘରେ ଏସବୁ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଏବେ କିଛି ନା କିଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 15-20 ଦିନ ବିତିଗଲା। ପୁଣି 20 ଦିନରୁ ମାସେ ବି ବିତିଗଲା। ଡରି ଡରି ଲୁଚି ଲୁଚି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା। ବସ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଭୋକିଲା ନଜରରେ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଣବିଜୟଙ୍କ କାରଣରୁ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା। ଶେଷରେ କ'ଣ କରିବେ? ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ମାଲିକାଣୀ ଅନିତା ଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ରହିହେଲା ନାହିଁ, ସେ ଭାବିଲେ କି ଆଜି ରାତିରେ ଯାହାବି ହେଉ ମୁଁ ମୋହନକୁ ଭେଟିବି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରଣବିଜୟ ସିଂହ ପୂରା ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ବିଛଣାରୁ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଉଠିବା ପରେ ମୋହନର ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଯିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ମୋହନକୁ କହିଲେ କି ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିଦିଅ, ମୋତେ ଆଉ ରହି ହେଉନାହିଁ। 1 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଖେଳ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏତିକିରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶେଷ କରି ଚାପାସି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଜବ ଡର ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଧରି ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣି 8 ଦିନ ବିତିଗଲା। ପୁଣି ଏହିଭଳି କଲେ। ଏହିଭଳି କରି କରି 8 ଦିନ ବିତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ଅନିତା ଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭୟ ରହୁଥିଲା। କାରଣ ଯେଉଁ କାମ ଡର ଛାଇରେ ହୁଏ, ସେଥିରେ ସେହି ଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ମଜା ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ମଜା ତ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବିନା କୌଣସି ଭୟରେ ଆରାମରେ କୌଣସି କାମ କରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ଲୁଚି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ଗଭୀରତା, ତାର ଖୁସି, ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେହାକୁ ଆରାମରେ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଅନିତା ଦେବୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଅନିତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି କିଛି ଏମିତି କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁଠାରେ ମୋର ଡର ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଏକ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କଲେ। ହୋଟେଲର ଯିଏ ମାଲିକ ଥିଲା ତା ସହ କଥା ହେଲେ। କଥା ହେବା ପରେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କଲେ ଏବଂ ପୁଣି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ କି ମୁଁ ଏକ ଜରୁରୀ କାମରେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଆସିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହି କଥା କହି ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଏପଟେ ସେ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୋହନକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚ। ତାପରେ ମୋହନ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ କାମର ବାହାନା କରି ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିଭଳି ପ୍ରତି 4ର୍ଥ କିମ୍ବା 5ମ ଦିନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏପଟେ ଯିଏ ରଣବିଜୟ ଥିଲେ, ଓକିଲ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ବୟସରେ ଏତେ ଅଧିକ ମତଲବ ନଥିଲା କି ସେମାନେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ଦାଜ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କାମର ପରିଣାମ ବନ୍ଧୁଗଣ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଆପଣ ଯେତେ ବି ଭଲ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଲ ଜିନିଷ ପ୍ରଚାର ହେବା ପାଇଁ, ଭଲ କଥାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଆଦୌ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲକୁ ଅନିତା ଦେବୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଯାଉଥିଲେ ମୋହନ ସହ, ସେହି ହୋଟେଲରେ ଏକ ରାତିରେ ଅନିତା ଦେବୀ ଏବଂ ମୋହନ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ଧଧଟା ହୋଇଥିବ କି ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସବାଲାଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିଲା କି ଏହି ହୋଟେଲ ଭିତରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଉପାୟରେ ରଖାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ରେଡ୍ ଚଢ଼ାଉ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ରେଡ୍ ପଡ଼ିଲା ତ ପ୍ରତିଟିକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଗଲା। ପ୍ରତିଟି ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅନିତା ଦେବୀଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଗଲା, ଅନିତା ଦେବୀଙ୍କ ଦେହରେ ବହୁତ କମ୍ କପଡ଼ା ଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସବାଲାମାନେ ରୁମ୍ କବାଟ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ସେମିତି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାମ୍ନା କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୁଶ ଉଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ଭାଇ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଓକିଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ।
ଏତିକି ତ ମଣିଷକୁ ଜଣାଥାଏ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏହା ଫଳାଣାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ପୋଲିସବାଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କି ଏ ଓକିଲ ସାହେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ କୌଣସି ଜଣେ ଅଜଣା ପିଲା ସହ ହୋଟେଲରେ ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ତ ପିଲା ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ବନ୍ଧୁଗଣ କି ପୋଲିସବାଲାମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଗଲେ। ଧରି ନେବା ପରେ ମିଡିଆ ଖବର ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁକିଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଏହି ଘଟଣା ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 9ର ଘଟଣା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁଦିନ ଏମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ରଣବିଜୟ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରାଗଲା। ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ମୋହନ ସହ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋହନକୁ ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବା ପରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଗଜପତ୍ର ନିଜେ ଜଣେ ଓକିଲ ହୋଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତଲାକର କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତଲାକ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁକିଛି ଆଇନଗତ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଏପଟେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯିଏ ମୋହନ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାମରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗାଁକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭାବନ୍ତୁ କି ରଣବିଜୟ ସିଂହ ସେହି ବୟସରେ ଭାବିଥିଲେ କି ଜୀବନସାଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପାଲା ପଡ଼ିଲା ଯିଏକି ତାଙ୍କର ନାମ ଖରାପ କରିଦେଲା, ତାଙ୍କ ନାମକୁ ବଦନାମ କରିଦେଲା। କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରୁ ତେବେ ଆମ ନାମ ପରେ ଆସେ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନାମ ଆସେ। ଯେମିତିକି ରଣବିଜୟ ସିଂ। ଏବେ କେହି ବି କହିବ କି ଅନିତା ଦେବୀ କାହାର ପତ୍ନୀ, ତେବେ ଓକିଲ ସାହେବ ରଣବିଜୟ ସିଂହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ସେ ଏସବୁ କଲେ, ତେଣୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ରଣବିଜୟ ସିହ୍ନାଙ୍କ ନାମ ଆସେ। ରଣବିଜୟ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା କି ଏତେ ବଡ଼ କ୍ୟାରିୟର ସେ ଗଢ଼ିଲେ, ଏତେ ବୟସ ବିତାଇଲେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ନାମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ନେଇ ମିଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବଦନାମ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯାହାପରେ ଅନିତା ଦେବୀ ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ତାହା କହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ରଣବିଜୟ ସିଂହଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବୟସରେ ଏସବୁ ଦେଖିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଶୁଣାଇବାର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ଏବଂ ସତର୍କ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହିଭଳି ଘଟଣାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।